ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿತ್ ಶಿವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವ ಜಾವಡ್ಗಿ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೆಮರಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. So computer system needs memory to store data in instructions for processing. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೆಮರಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ computer needs memory. Then so in computer memory there are two types of computer memory. One is primary memory, second one secondary memory. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೆಮರಿ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ is also called as main memory of the computer. Primary memory is also called as main memory of the computer. Why it is called main memory of the computer? Because it is directly connected with CPU. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is also called as main memory of the computer. Main memory of the computer because it is directly connected with CPU. ಅಂದ್ರೆ main memory direct CPU ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ main memory of the computer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then it is also called as temporary memory or volatile memory ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is also called as what? Temporary memory or volatile memory. So what do you mean by volatile? Volatile ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So volatile memory ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When the power becomes lost or the computer becomes shut down, it loses the data whatever it holds. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಪವರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ volatile memory ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ. So secondary memory is also called as permanent memory. Andre it is a non-volatile memory. So non-volatile andre ಏನು? When the power failure, power disconnected or computer becomes shut down, it does not loses the data whatever it holds. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ is directly connected with CPU but it contains less storage capacity. ಅದೇನಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, then let us discuss classifications of computer memory. So okay students, let us discuss classifications of computer memory. So in computer memory there are two types of computer memory. First one primary memory, second one secondary memory. So there are two types of computer memory. So primary memory ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is also called as main memory of the computer. Primary memory is also called as what? Main memory of the computer. Why? Because it is directly connected with CPU. The primary memory is the only memory is directly connected with CPU. That's why the primary memory is called as what? Main memory of the computer. Then in primary memory again there are two types of primary memories. So primary memory ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ primary memories ಅವು, ಒಂದು RAM ಇನ್ನೊಂದು RAM. So RAM stands for random access memory. RAM stands for random access memory. ROM stands for read only memory. So RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory. So RAM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The RAM are used to increase the processing capacity of the computer. So ನಮ್ದು RAM ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು processing capacity ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, then so tell me why we need main memory. ಎರಡು ಮೆಮರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಮೇನ್ ಮೆಮರಿನ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ CPU ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ CPU ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು RAM ಇನ್ನೊಂದು ROM, random access memory, read only memory. So RAM are used to increase the processing capacity of the computer.
ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ತರ ಮೆಮರಿ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು ಎಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ರ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ. DRAM stands for dynamic random access memory. Okay, so idrol mat again two types of DRAMs. First one SDRAM, another one is DDRM. So SDRAM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, synchronous dynamic random access memory, synchronous dynamic random access memory. DDRM stands for double data rate random access memory. So idrol mat ಐದು ತರ ಬರ್ತಾವ DDRM ಒಳಗಡೆ, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. So 5 types of DDRMs ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಅಪ್ ಟು RAM and ROM ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ROM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇನ್ರಿ, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ the ROM is called read only memory. But ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, it contains critical programs. The ROM contains critical programs or computer needed programs. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾದಂತ, ಅಂದ್ರೆ CPU ಬೇಕಾದಂತ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ROM ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ROM ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ROM there are three types of ROM: PROM, EPROM, EEPROM. ಸೊ programmable read only memory, erasable programmable read only memory, electrically erasable programmable read only memory. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಿ, ಎರೇಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನಾವು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎರೇಸೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಎರೇಸೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ROM ಒಳಗಡೆ ಅವಾಗನೇ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ RAM is called as what, volatile memory. ROM ಅನ್ನೋದು volatile, RAM is called volatile memory, ROM is called non-volatile. ROM is called non-volatile. Volatile ಅಂದ್ರೆ ಏನು, when power failure, power disconnected or computer becomes shut down, it become losses the data whatever it holds. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಪವರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, volatile in nature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ROM ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಾನ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, when the power failure, power disconnected, it does not losses the data whatever it holds. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಡೇಟಾನು ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಪವರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RAM ಅಂಡ್ ROM ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ RAM ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ROM ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ಸೊ RAM is called volatile memory. Why it is called volatile? When the power failure, power disconnected, it become losses the data whatever it holds. Then ROM is called non-volatile memory. Non-volatile memory means what? When the power failure, power disconnected, it does not losses the data whatever it holds. Then fifth difference in example RAM and ROM. Sorry. So fifth one example in SRAM and DRAM. ಈ ಕಡೆ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ PROM, EPROM, EEPROM. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ permanent memory. So secondary memory is also called as what, permanent memory. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ HDD ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್, SSD solid state drive, CD bar DVD compact disc, digital versatile disc DVD, then pen drive, memory card. These all are called as what, secondary storage device. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೆಮರಿ ಸೈಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಯಾವ ತರ ಸೈಜಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 4 bits ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 4 bits ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ನಿಬ್ಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 0 0 0 ಅಥವಾ ಅಪ್ ಟು 1 1 1 ವರೆಗೆ ಇರ್ತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? 1 ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. 4 bits equal to 1 nibble. Then 8 bits equal to 1 byte. 0 0 0 0 0 0 0 0 up to 1 1 1 1 1 1 1 1 up to ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 byte ಅಂತ ಕರೀತಾರ. So 4 bits equal to 1 nibble, 8 bits equal to 1 byte ಅಂತ. Then 1024 bytes. So 1024 bytes ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ 1 kilobyte ಅಂತ ಕರೀತಾರ. 1 kilobyte. Then 1024 kilobyte ಅಂದ್ರೆ 1 megabyte. 1024 kilobyte equal to 1 megabyte. Then 1024 megabyte equal to 1 gigabyte. 1024 megabyte equal to 1 gigabyte. 1024 gigabyte equal to 1 terabyte. 1024 terabyte equal to 1 petabyte. 1024 petabyte equal to 1 exabyte. 1024 exabyte equal to 1 zettabyte. 1024 zettabyte to 1 yottabyte. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಮರಿ ಸೈಜಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 1024 ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರು? ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ 1000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ರಿ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 1024 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 2n10 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 2n 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ zeros and ones. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2n ಅಂದಾಗ 2n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 32 into 2 64 64 into 2 128 128 into 2 256 256 into 2 512 512 into 2 1024. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಪಿಯು. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಯು ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾವ ತರ ಬಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ CS with Shiva ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್.